Hi dear students, welcome to online class. In this video, we will continue this chapter Two Deer, written by Leo Tolstoy. This is a video part 2. Video part 2, and the previous class what we discussed about this lesson. There is a little kingdom near the Mediterranean Sea and near the border of France and Italy. There is a small king, and there is one kinglet, and he has an army. There is how many inhabitants? 7,000 inhabitants in that small tiny toy kingdom. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಮೊನಾಕೋ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇದೆ. ಪುಟ್ಟ ದ್ವೀಪ ಇದೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಆರ್ಮಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 7,000 ಜನರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. 7,000 ಜನ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 7, para number 2. It is not a large army, only 6 men in all, but still it is an army. There are also taxes in this kingdom, as elsewhere, a tax on tobacco and on wine and spirits, and a poll tax. But though the people they drink and smoke as people do in other countries, there are so few of them that the prince would have been hard put to it to feed his courtiers and officials and to keep himself, if he had not found a new and special source of revenue. This special revenue comes from a gaming house where people play roulette, people play, and whether they win or lose, the keeper always gets a percentage on the turnover, and out of his profits he pays a large sum to the prince. The reason he pays so much is that it is the only such gambling establishment left in Europe. Some of the little German sovereigns used to keep gaming houses of the same kind, but some years ago they were forbidden to do so. The reason they were stopped was because these gaming houses did so much harm. A man would come and try his luck, then he would risk all he had and lose it. When he would even risk money that did not belong to him and lost that too. And then in despair he would drown or shoot himself. So the Germans forbade their rules to make money in this way. But there was no one to stop the Prince of Monaco, and he remained with a monopoly of the business. Okay, let's come to the meaning of this para. It is not a large army. We already discussed about the army. Which army? A Monaco army, a small army. There are only 6 soldiers. ಅಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಸೈನಿಕರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ. ಚಿಕ್ಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಚಿಕ್ಕ ಸೈನ್ಯ, ಆ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಸೈನಿಕರು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಮಿ. ಆಲ್ದೋ ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದೇನಾಗಿದೆ, ಆರ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. there are also taxes in his kingdom, as elsewhere, a tax on tobacco, on wine and spirits, and a poll tax. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಪೋಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತಲೆ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ. ಪೋಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್
ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಪೀಪಲ್. ಯಾರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದನ್ನು ಪೋಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ತಂಬಾಕಿನ ಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ ವೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಮದ್ಯಪಾನೀಯಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೋ ದ ಪೀಪಲ್ ದೇರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಡೂ ಇನ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜನರು ಕುಡಿಯೋದನ್ನು, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡೋದನ್ನು, ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗನ್ನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂಥ ಜನರಿದ್ದರು. ಓಕೆ, there are so few of them that the prince would have been hard put to it to feed his courtiers and officials and to keep himself if he had not found a new and special source of revenue. ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ ಇದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಕುಡಿತಿದ್ರು, ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಂಥ ರಾಜನ ಪರಿವಾರ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗಬೇಕು, ಖರ್ಚಿದೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ನಿಭಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ದೊರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದ. ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಒಂದು ಆದಾಯ ಇತ್ತು. ಏನದು ಅಂದರೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಿಂದ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಟೊಬ್ಯಾಕೋಯಿಂದ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಿತ್ತು, ವೈನ್ನಿಂದ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಗೇಮ್ಸನ್ನು ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಖೇರ್ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಆಡೋದು, ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ ಇದ್ದು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಅವರು ಕಟ್ತಿದ್ರು. People play and whether they win or loss, the keeper always gets a percentage on the turnover. ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಜೂಜಾಟಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಬಂದಂಥ ಜನರು ಏನಾಗ್ತಿದ್ರು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೆಲ್ತಿದ್ರು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೋತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪರ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೀಪರ್ ಯಾರಿಗಾನ ಅದು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪಡಿತಿದ್ದ ಅಂತ. The reason he pays so much is that he is the only such gambling establishment left in Europe. All over the Europe continent, all countries forbid this type of gambling games. But Monaco only ಏನು ಮಾಡಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಮೊನಾಕೋ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ದೇ ಗಿವ್ ಅ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಲೀಗಲಿ. ಅವ್ರು ಲೀಗಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಜರ್ಮನ್ಸ್ ಸಾವರೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜರ್ಮನ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ದೇ ಗಿವ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ದೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೇಮ್ಸ್. Same kind, but some years ago they were forbidden to do so. But they are also not for not long, ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೆಲವು ಜರ್ಮನ್ನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಗೇಮ್ಗಾಗಿ, ಇಂಥ ರೋಲೆಟ್ ಗೇಮ್ಗಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಜನರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹಾಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. The reasons they were stopped was because the gaming houses did so much harm to the people. A man would come and try his luck, then he would risk all he had and lose it. Then he would even risk money that did not belong to him and lost that too. And then in despair he would drown or shoot himself. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಬಂದು ಅವ್ರ ಲಕ್ಕನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ದೆನ್ ಇಫ್ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಮನಿ, ಅವರೇನಾದ್ರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ದೇ ಕಮಿಟ್ ಸುಸೈಡ್, ಅವರು ಮುಳುಗಿ ಸಾಯ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಗೇಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗೇಮ್, ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಜನರು
ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ದ ಜರ್ಮನ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮನಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಜರ್ಮನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಜರ್ಮನ್ ರಾಜರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ. ಆದರೆ ನೋ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ. ಆ ಮೊನಾಕೋ ರಾಜರನ್ನು ಯಾರು ಈ ಒಂದು ರೋಲರ್ ಗೇಮ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಅವನ್ನ ತಡಿಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ರಿಮೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಮೊನೋಪೊಲಿ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಮೊನೋಪೊಲಿ ಅಂದರೆ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಜನರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಷೇಧಕ್ಕೊಳಗಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಜೂಜಾಟಗಳನ್ನು ಆಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ತಿದ್ರು. ರಿಮೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಮೊನೋಪೊಲಿ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊನಾಕೋ ಕಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ, ಅವ ಇದನ್ನು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಈ ಗಿವ್ ಅ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ, ಮನಿ, ಇದರಿಂದ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ನೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗ್ಯಾಂಬಲ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮೊನಾಕೋ. ಇನ್ ಯುರೋಪ್, ಯಾರಾದರೂ ಯುರೋಪ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗನ್ನು ಆಡಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸಾದರೆ ದೇ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೊನಾಕೋ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ವೆದರ್ ದೇ ವಿನ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಗೇನ್ಸ್ ಬೈ ಇಟ್. ವೆದರ್ ದೇ ವಿನ್ ಆರ್ ಲಾಸ್, ಅವರು ಗೆಲ್ಲಲಿ ಅಥವಾ ಸೋಲಿ, ಬಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆದಾಯ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಯು ಕಾಂಟ್ ಅರ್ನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬೈ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಲೇಬರ್. ಆಸ್ ದ proverb says, the kinglet of Monaco knows it is a dirty business. But what is he to do? He has to live, and to draw a revenue from the drink and from tobacco is also not a nice thing. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋವರ್ಬ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಗಾಳಿ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಅರ್ನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸಸ್ ಬೈ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಲೇಬರ್. ನೀನು ಹಾನೆಸ್ಟಾಗಿ ದುಡಿದು, ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದುಡಿದು ನೀ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಚೀಟ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಅದರ್ ವೇ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗಾದೆ. ಆ ಗಾದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪ್ರೋಡ್ಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಲೆಟ್ ನೋ ದ ಡರ್ಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇದೊಂದು ಡರ್ಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಜನರ ಜೀವನನ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಪಾಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಇವ್ನಿಗೇನಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಕಿಂಗಿಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಮತ್ತು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನೋ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಅಮೌಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಹಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಿ ಲೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮನಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇವನ ಆಡಳಿತ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಸೆರೆಮನಿ ಆಫ್ ದ ರಿಯಲ್ ಕಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಖರ್ಚುಗಳಿದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಖರ್ಚುಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ ಇರ್ತಾನಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಬೇಕು, ಸೈನಿಕರು ಬೇಕು, ಸೈನಿಕರಂತೂ 6 ಜನ ಇದ್ದರು, ಸೇವಕರು ಬೇಕು, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆ ರಾಜನ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಶೃಂಗರಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಆತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾವೇನು ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ಇನ್ 7th page. Okay, thanks for watching. Keep watching.